soprattutto chissà se hanno prodotto per
God be the glory, to the Father, to the Son, and the Holy Spirit. Amen. கர்த்தருடைய பெரிதான கிருபைக்காக ஒரு நாமத்தை நாம் பயன்படுத்துவோம். பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவினாலே. ஆமென். Good evening and praise the Lord. Everyone who has been attending this meeting through live and through YouTube and through Facebook. We greet you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ for this evening lockdown family prayer fellowship. இந்த மாலை நேர ஆராதனைக்கு வருகை தந்திருக்கிற உங்கள் யாவரையும் இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்திலே வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம். விடுதலை ஊழியத்தில் விடுதலை ஜெப வீட்டிலிருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிற இந்த லாக்டவுன் குடும்ப ஆராதனையிலே நீங்கள் குடும்பமாக கலந்து கொள்ளும்படியாக தேவன் கொடுத்த ஒரு பெரிதான ஆசீர்வாதத்திற்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். It is truly a wonderful day today, the beginning of the Advent. இந்த அட்வென்ட் காலங்களில் இந்த முதல் நாளை நாம் அனுசரிக்க போகிறோம். இந்த பரிசுத்தமான இந்த காலங்களிலே நாம் தேவனை தேடப் போகிறோம். We're going to look unto God in this wonderful day. We're going to look unto Him on these glorious days that God happened to give to us. These special Advent days are for us to remember. Yes, it is a festival of His birth, celebrating His birth. நிச்சயமாக இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய பிறப்பை குறித்து நாம் கொண்டாடப்படுகிற ஒரு அருமையான நாள். கிறிஸ்துமஸ் நாட்களை நோக்கி நாம் நடந்து கொண்டிருக்கிறோம். கர்த்தர் மென்மேலும் நம்முடைய குடும்பத்திலும் நம்முடைய பரிசுத்த வாழ்க்கையிலும் தேவன் அதிகமாக அழைப்பதை நாம் தெரிவித்துக் கொள்வோம். God happened to intervene and intercede through us to these wonderful Christmas days, through us personally, through our family, through our spiritual life. Let's all close our eyes and look up to God for a minute. கண்களை யாவரும் மூடி தேவனை நோக்கி பார்ப்போம். Our loving Heavenly Father, we thank you for this wonderful day, O Lord. Thanks for the blessed day that you have given. We started this year with so many expectations, but few things came to a reality. But through God, many things happened to be so true that we could not even think of, but was blessed from your hand. நிச்சயமாக ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட நாட்களை நாங்கள் கடந்திருக்கிறோம், மாதங்களை கடந்திருக்கிறோம், வாரங்களை கடந்திருக்கிறோம். உங்களுடைய விசுத்தத்தின் வருடத்தை ஆரம்பிக்கும் பொழுது எங்களுடைய எதிர்பார்ப்புகள் வெவ்வேறாக இருந்தாலும் ஆண்டவரை நீர் இந்த நாளை எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறீர். We happen to finish successful 11 months of this wonderful year and entering into a fresh month in 2 days. இந்த நாட்களில் ஒரு புதிதான ஒரு மாதத்துக்கு ஏற்பாடு வைக்க போகிறோம். 11 மாதங்களை முடித்திருக்கிறோம். The last Sunday of this month. இந்த மாதத்துடைய கடைசி ஞாயிறாக இருக்கிறது. Today, all the people have been celebrating their carols in various parts of the world, in few places where we live a lot. But you've been given an opportunity for us to serve you, to worship you in a service. அநேக இடங்களிலே இந்த பாடல் ஆரம்பிக்கிற இடத்தில் கேரல்களை பாடி ஆரம்பிக்கிற நாட்களிலே உண்மை நோக்கி பார்க்கும்படியாக உடைய சமூகத்தில் நாங்கள் இருக்கும்படியாக ஜெபித்து எங்களை எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். நன்றி செலுத்துகிறோம். We give the entire service in your hands. But whoever needs to join, அவர்கள் எல்லாரும் ஆண்டவரே இந்த ஆராதனையிலே கலந்து கொண்டு நிச்சயமாக உடைய பிரசன்னத்தை உடன்படிக்கை செய்கிறார்கள். Lord, control all the internet and electricity and power and all the lacking, all the problems. We give them your hand, Lord. You be our Heavenly Father. You guide us, you guard us, you protect us. We give you all the glory and honor. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. தேவனை துதிக்கும்படியாக முதல் பாடல் தெரிந்த கவியை நாம் பாடுவோம். Unknown chorus to get the blessings from God as power from His blood. அவருடைய பலனை, அவருடைய சத்துவத்தை அவருடைய ரத்தத்திலிருந்து நாம் பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக இந்த பாடலை சேர்ந்து பாடுவோம் எல்லாரும். The blood of the Lamb, there is far, far wonder-working power in the precious blood of the Lamb. There is far, far wonder-working
in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. வல்லமை உண்டு உண்டு அற்புத வல்லமை இயேசுவே ரத்தத்தால். வல்லமை உண்டு உண்டு அற்புத வல்லமை இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தினால். வல்லமை உண்டு உண்டு அற்புத வல்லமை இயேசுவே ரத்தத்தால். வல்லமை உண்டு உண்டு அற்புத வல்லமை இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தினால். Hallelujah. Throughout this entire week, God happened to protect us in various situations. அநேக சூழ்நிலைகளில் இந்த வாரம் முழுவதும் நாம் உங்களை காத்திருக்கிறோம். From flood, from the rain, from electricity, and from all those things that we happen to miss. எல்லா விஷயங்களையும் ஆண்டு சரி செய்து கொடுத்திருக்கிறார். It's a blessed week. At the end of it, God's name was glorified. நிச்சயமாக இந்த நாளில் நாம் கிறிஸ்துமஸ் பாடல்களை நாம் அட்வென்ட் திருநாள் என்று நாம் பாடப் போகிறோம். We're going to sing all the Christmas carols and glorifying God during these Advent days. So let's sing and glorify God with this best of carols and glorify Him. Please join along with me and sing it. முதல் பாடல் பாரம்பரிய ஒரு பாடல், தெரிந்த பாடல், தமிழ் பாடலோடு சேர்ந்து பாடப்படைய பாடல். The first song is going to be a known song, a Tamil song, a very ancient and traditional song. Please join with me in singing and glorifying God by singing this carol.
பட்டத்தில் உரை மகனோ நம்மை கண்டுடனாழ்பவனோ கட்டளை மீறிடும் யாவுக்கும் மன்னித்து காத்திடும் நாயகனோ கட்டளை மீறிடும் யாவுக்கும் மன்னித்து காத்திடும் நாயகனோ ஜீவனின் அப்பமுதா தாகம் தீர்த்திடும் பாதமுதா ஜீவனின் அப்பமுதா தாகம் தீர்த்திடும் பாதமுதா ஆவல ஏழைகள் அடைந்திடும் அடைக்கலமானவர் சிவதானோ ஆவல ஏழைகள் அடைந்திடும் அடைக்கலமானவர் சிவதானோ Hallelujah. Glory be to God. The wonderful song that God happened to give during this wonderful Advent and seasons of Christmas. And we're singing and glorifying God with His best songs. நிச்சயமாக இந்த அட்வென்ட் நாட்களிலே இந்த கிறிஸ்துமஸ் நாட்களிலே கர்த்தரை துதிப்பதற்கு அருமையான பாடலை கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறார். அவரை துதிக்க நினைப்படுத்துகிறேன். ஆமென். Today's responsible psalm is taken from the book of Psalms, chapter 149, verses 1 to 8. சங்கீதம் புத்தகத்திலே 149வது அதிகாரம் 1-8 வசனங்கள் மாறி மாறி சொல்லப்பட்ட சங்கீதம் எடுத்து வாசித்து குடும்பத்திற்கு வேண்டிய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக் கொள்ளுமாறு அன்பு அழைக்கிறேன். Psalm 149. Praise the Lord, sing to the Lord a new song, His praise in the assembly of the faithful. Let Israel be glad in his maker. Let the sons of Zion rejoice in their king. Let them praise his name with dancing, making melody to him with timbrel and lyre. For the Lord takes pleasure in his people. He adorns the humble with victory. Let the faithful exult in glory. Let them sing for joy on their couches. Let the high praises of God be in their throats, and 2-edged swords in their hands, to wreak vengeance on the nations, and chastisement on the peoples, to bind their kings with chains, and their nobles with fetters of iron, to execute on them the judgment written. This is glory for all his faithful ones. Praise the Lord. Amen. Amen, 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 amen. Glory be to God for the wonderful word that God happened to give, and God bless the family who happened to read it abundantly more and more in this festival season. இந்த வசனங்களுக்காக நான் கர்த்தரை நோக்கி நான் நன்றி செலுத்துகிறேன். இந்த கிறிஸ்துமஸ் காலங்களிலே விசேஷமான ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக் கொள்ளுமாறு இந்த குடும்பத்தை கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்குமாறு நாங்கள் எடுத்துக் கொள்கிறோம். இரண்டாவது பாடல் ஒரு ஆங்கில பாடல், கிறிஸ்துமஸ் கேரல், சேர்ந்து நாம் அனைவரும் பாடுவோம். Second song is going to be a known Christmas carol. Let's sing together. It's an English number. Let's sing together for glorifying God. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible said, Mary's born child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Let's sing one more time. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible said, Mary's born child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Hark now, hear the angels sing, a king was born today. A man who lived forevermore because of Christmas Day. Hark now, hear the angels sing, a king was born today. Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. While shepherds watch their flocks by night, they see a bright new shining star. They hear a choir sing a song, the music seemed to come from afar. Hark now, hear the angels sing, a king was born today.
and man will live forevermore because of Christmas Day. Hark now, hear the angels sing, a king was born today. Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Now Joseph and his wife Mary came to Bethlehem that night. They found no place to bear a child, not a single room was inside. Hark now, hear the angels sing, a king was born today. A man will live forevermore because of Christmas Day. Hark now, hear the angels sing, a king was born today. Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. And then they found a little girl in a stable all alone. And in a manger cold down, Mary's little boy was born. Hark now, hear the angels sing, a king was born today. And man will live forevermore because of Christmas Day. Hark now, hear the angels sing, a king was born today. Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Hallelujah, amen. It's a wonderful day that we happen to sing and praise God with carols. Because only this wonderful season we can do it by singing carols to Him and praising His name. ஒரு அருமையான நாளிலே ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிற ஒரு அருமையான வசனங்களை நாம் வாசிக்கும்படியாய் பாடலை பாடும்படியாய் இந்த கேரல் பாடி கர்த்தரை துதிக்கும்படியாய் அருமையான சமயத்தை கொடுத்த தேவனுக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். ஆமென். பிலிப்பியர் புஸ்தகம் 4ஆம் அதிகாரம் 7வது வசனம் எடுத்தவர்கள் வாசித்து ஆசீர்வாதம் பெற்றுக் கொள்ளுமாறு அன்போடு இருக்கிறேன். Philippians chapter 4 verse 7. அப்பொழுது எல்லா புத்திக்கும் மேலான தேவ சமாதானம் உங்கள் இருதயங்களையும் உங்கள் சிந்தையையும் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள்ளாக காத்து கொள்ளும். And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Amen. Amen and amen. Amen. May God bless His words and may God bless the family who happen to read it. இந்த வசனங்களை கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பாராக. இதை வாசித்துக் கொண்டிருந்த அருமையான குடும்பத்தாரை தேவன் மேலும் ஆசீர்வதிப்பாராக. இந்த பண்டிகையினுடைய விசேஷ ஆசீர்வாதங்களை தேவன் அவர்களுக்கு அருள்வாராக. May God bless them with the best of blessings throughout the season, the special blessings. Amen. மூன்றாவது பாடல் ஒரு தமிழ் பாடல், கிறிஸ்துமஸ் பாடல். சேர்ந்து என்னோட பாடல் அன்போடு கேட்டுக்கொள்ள தெரிந்த பாடல். It's a known song. And the words are very easy, the tune is very easy, it's a familiar and old known song. Let's sing for the glory of God and praise Him. அதிகாலையில் பாலனை தேடி செல்வோம் நாம் யாவரும் கூடி, அந்த மாடடையும் கூடி நாடி தெய்வ பாலனை பணிந்திடவாரி. அதிகாலையில் பாலனை தேடி வாரி 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 நாம் செல்வோம். வாரி 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 நாம் செல்வோம். அன்னை மரியின் மடி மேலே மன்னன் மகவாகவே தோன்ற, அன்னை மரியின்
மன்னன் மகனாகவே தோன்றும் பின் தூதர்கள் பாடல்கள் பாடும் விரைவாக நம் செல்வோம் கேட்க அதிகாலையில் பாலனை தேடி செல்வோம் நாம் யாவரும் கூடி அந்த மாடவையும் கூடி நாடி தெய்வ பாலனை பணிந்திடவாரி அதிகாலையில் பாலனை தேடி வாரி 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 நாம் செல்வோம் வாரி 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 நாம் செல்வோம். மந்தையாயர்கள் யாவரும் அங்கே அந்த முன்னணி முன்னிலை உண்டு. மந்தையாயர்கள் யாவரும் அங்கே அந்த முன்னணி முன்னிலை உண்டு. தம் சொந்தை குழுந்திட போற்றும் நல் காட்சியை கண்டிடனாது அதிகாலையில் பாலனை தேடி செல்வோம் நாம் யாவரும் கூடி அந்த மாடடையும் கூடி நாடி தெய்வ பாலனை பணிந்திடவாரி அதிகாலையில் பாலனை தேடி செல்வோம் நாம் யாவரும் கூடி அந்த மாடடையும் கூடி நாடி தெய்வ பாலனை பணிந்திடவாரி அதிகாலையில் பாலனை தேடி வாரி 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 நாம் செல்வோம் வாரி 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 நாம் செல்வோம். Hallelujah. Amen. ஒரு பெரிதான ஒரு சந்தோஷம், ஒரு பெரிதான ஒரு ஐக்கியம், ஒரு பெரிதான ஒரு ஆசீர்வாதம். A greatest blessing, a greatest joy, and a rejoice that we do while singing the songs. Because truly, many have not had the privilege, and many who does not have this blessing to celebrate this Christmas this year. அனைவர் இந்த பண்டிகை கொண்டாடும்படியாய் இந்த ஒரு நல்ல நாளை கர்த்தருக்கென்று அவர்கள் வாழும்படியாய் நம்மோடு இல்லை. தேவன் அருமையான ஆற்றல் நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்கார். The God has given us the best and the best of days for us to live. Glory be to God. Amen. Hallelujah. Amen. Please read John chapter 16 verse 13. யோவான் புத்தகத்திலே சுவிசேஷத்திலே 12ஆம் அதிகாரம் 13ஆம் வசனம் எடுத்தவர்கள் வாசித்து குடும்பத்தினுடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்கிறேன். Howbeit, when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you into all truth, for he shall not keep of himself, but whatsoever he shall hear, that shall he speak, and he will show you things to come. Amen. Amen and amen. Glory be to God. God bless the families who happened to read it and the family who wanted to read it. God bless everyone who will be hearing it too. கர்த்தர் இதை வாசிக்க விரும்பின கேட்டுக்கொண்டிருக்க அனைத்து குடும்பங்களிலும் தேவன் ஆசீர்வதிப்பாராக. And please continue to read all the Bible readings during the sermons too, to get more blessings today. இந்த நாட்டினுடைய செய்தியை தேவன் உங்களுக்கு கொடுக்கும் பொழுது அது இடையே வருகிற வசனங்களை வாசிக்கும்படியாக ஆசையை பெற்றுக் கொள்ளும்படியாக அன்புடன் அழைக்கிறேன். Let's sing the fourth song to glorify God. It's a Christmas carol too. ஒரு ஆங்கில பாடல், 4வது பாடல், ஒரு கிறிஸ்துமஸ் கேரல். இதை நாம் பாடி பயன்படுத்துவோம்.
greatest story ever told was told on Christmas Day of two who came to Bethlehem. They came a long, long way. Very tired and dusty one, they knocked at every inn. There was a baby to be born, a new life to begin, and it's a great day in Bethlehem. Great day in Bethlehem. Great day in Bethlehem. In the stable at the back of the inn, and it's a great day in Bethlehem. Great day in Bethlehem. Great day in Bethlehem. In the stable at the back of the inn. After looking high and low in a crowded town, the only place where they could rest, where they could both lay down, was in a bounded avenue with goats and cows and sheep. There they took lay their head, there they took a sleep, and it's a great day in Bethlehem. Great day in Bethlehem. Great day in Bethlehem. In the stable at the back of the inn, and it's a great day in Bethlehem. Great day in Bethlehem. Great day in Bethlehem. In the stable at the back of the inn, and it's a great day in Bethlehem. Let's sing together. Great day in Bethlehem. Great day in Bethlehem. In the stable at the back of the inn, and it's a great day in Bethlehem. Great day in Bethlehem. Great day in Bethlehem. In the stable at the back of the inn. Hallelujah. Amen. Please glorify God. Please praise His name, because God is so good. நிச்சயமாக கர்த்தர் நல்லவர். அருமையான பாடல்களை கொடுத்து நம்மை பாடும்படியாக செய்த தேவன் பெரியவர். அநேகர் பிரச்சனைகள் இருக்கிறோம். அவரோட வாழ்க்கையில பெரிய துயரங்கள், பெரிய கஷ்டங்கள் இருந்த போதிலும் தேவன் நம்மோடு இருக்கிறார். ஆமென். விசுவாசிகள் ஆமென் என்று சொல்லுங்க. Many have problems in their life. Many have difficulties in their life. Various situations and various circumstances. But God is so good to us. He is able to be there, the same God from the beginning to the end. Those who believe it, just say a hallelujah and an amen to me. Glorify God. Let's join and sing and praise God. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. The book of 2 Timothy, chapter 1, verse 7. Please read the glory of God. 2 Timothy, 1 அதிகாரம் 7 வசனம். சிறிய வசனம் எடுத்து வாசிக்கலாம். A small verse, you can read the glory of God. Andrew, do you want to read it, Andrew? For God had not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. தேவன் நமக்கு பயமுள்ள ஆவியை தேவன் நமக்கு பயமுள்ள ஆவியை கொடாமல் பலமும் அன்பும் தெளிந்த புத்தியும் உள்ள ஆவியை கொடுத்திருக்கிறார். Glory be to God for the wonderful words that God happened to give for us tonight. நிச்சயமாக ஒரு பெரிய ஒரு அருமையான வசனத்தை அன்று கொடுத்திருக்கிறார். நன்றி செலுத்துவோம். It's testimony time. The entire week, the entire month, God has been so good. The entire 11 months, God has been so good.
So it is our moment giving thanksgiving to God by giving thanks and by saying our testimonies to glorify God. நிச்சயமாகவே இந்த வாரம் முழுவதும் தேவன் நம்மோடு இருந்தார். இந்த மாதங்கள் 11 மாதங்கள் முடிக்கும்படியாக கிருபை செய்தார். எத்தனை வாரங்கள், இத்தனை மாதங்கள் இந்த மழை சூழ்நிலையிலே, இந்த கொரோனா சூழ்நிலையிலிருந்து தேவன் நம்மளை காத்துக் கொண்டிருக்கிறார். நிச்சயமாக சத்தியமாக நான் அவருக்கு நன்றியை செலுத்தும்படியாக என் சாட்சிகளை நான் சொல்லுவேன். சாட்சிகள். Praise the Lord, sir. Praise Good evening, sir. Can you hear me? Yes, we can hear you. Praise the Lord. Hello. Yes, ma'am, we can hear you. Praise the Lord. Praise the Lord. Ma'am, we can hear you, ma'am. Okay. Yes, sir. Okay. We for a few days. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. For a few days during this cyclonic storm, we lost our Wi-Fi and we were not able to connect. Actually, we missed this prayer meeting a lot, to be frank with you. And yesterday we were like very much burdened about it. And towards the evening, it was like, towards the night, actually, I mean, it was stabilizing. The Wi-Fi was fluctuating actually, and it kind of stabilized. So my husband actually texted you, sir. So we just wanted to know whether it's on air on YouTube so that we could just link it at night. But then I think you had slept off. We didn't want to disturb you further by calling, but then we tried connecting to YouTube. And I think yesterday you read Psalm 150. Is that the one? I don't know. That was the prayer meeting that we attended yesterday through YouTube. So I just want to thank God for making this Wi-Fi all right now. Though the strength is not at the full strength we haven't at God, but still we are able to hear it. So I just wanted to thank and praise God for helping us again to join as a family to attend this prayer meeting. Praise be the Lord. Amen. And glory be to God for the wonderful testimony, ma'am, that you happen to render for the glory of God. நிச்சயமாக ஒரு சத்தியமான ஒரு சாட்சியை ஆண்டவர் கேட்க விரும்புகிறார். Because even we all face the same problem during this stormy, rainy season. Many of our internet and networks have been blocked, and many of our houses have been having problem with power fluctuation. So there is a lot of problem, but God is so good. And I would like to share a testimony from Deliverance Prayer House. The internet for the past 1 month from November 2nd, we are not able to have a proper internet. Some kind of a problem. We've been regularly complaining it, and somehow we've been able to connect two internets simultaneously to run the prayer meeting. But God is so good. God made it possible because with the same internet I was able to take class, the same internet I was able to take tuitions, the same internet I was able to even to the Lord's word. Because the reason is when we believe in God, God really answers our prayers. நிச்சயமாக தேவன் பரமிக்கிறோம் தேவன் அநேக நாட்கள் நாம் கொஞ்சம் இந்த சூழ்நிலையால் நாம் தெரிந்திருந்தாலும் நாம் ஜெபத்தில் இருந்திருக்கிறோம். Let's not think that we have been parted or moved little away from each other because of this could not be because we've been united in prayer. So when we prayed for you and when you prayed for us, it's all something that God happened to have a kind of proper link. So it is like a family. We've been praying together for each other, even when others are not able to be along with us. So this is something God's given gift. So அநேகர் அட்டன் பண்ண முடியாத இந்த சூழ்நிலையில ஆண்டவர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். நம்ம ஜெபிக்கிறோம். கர்த்தர் வாக்கு பண்ணுகிறார். Even God is going to deliver from all the incidents before 1st of December. All those things are going to sort it out, and God is going to really prove that He is there still along with us. Because if we can see the internet, what we have, we are not able to even go beyond 2 Mbps or 3 Mbps, but God is so good. So almost my phones have been connected, 2 phones have been connected, plus 1 router has been connected, and God is doing somehow. So God is going to really do a kind of another kind of a miracle, another phase that God is going to operate in the 40 months. நிச்சயமாக வருகிற மாதங்களோட கர்த்தர் ஒரு பெரிய ஒரு காரியத்தை ஏற்படுகிறார். கர்த்தர் தாமே இந்த ஆசீர்வாதங்களை நமக்கு தேவன் கொடுத்திருக்கிறார். Thank you for your testimony, ma'am. May God bless you, brother, and Michelle, and both the uncles, and God protect your house and lead you all. Amen.
சாட்சிகள் நீங்க சொல்லும்படி அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். உங்களுடைய சாட்சிகளா இருக்கா? Any more testimonies? Hallelujah. Can we pray for deliverance? Praise the Lord, brother. Praise Lord, sister. Praise Lord, sister, please. Hello. Praise the Lord, brother. Praise Lord, sister. We can hear you. Actually, brother, I want to share my testimony. Actually, yeah. என்னுடைய மொபைல் எனக்கு சரியாவே ஒர்க் ஆகாம இருந்தது brother. ரொம்ப நாளா சார்ஜ் போட்டா சுத்தமா ஏறவே ஏறாது. ரொம்ப பயங்கர ப்ராப்ளம் குடுத்துட்டு இருந்தது. அப்புறம் ஒரு நாள் மாமாவே பார்த்துட்டு இதாயி எனக்கு புதுசா மொபைல் வாங்கி குடுத்தாங்க. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். இன்னைக்கு எங்க வீட்ல வேற என் தம்பி பாப்பாக்கு கிறிஸ்னிங். மத்தியானமே அத யோசிச்சு போக முடியலையே அப்படின்னு நினைச்சே ஹோம் சிக் ஆயிட்டேன். சரி, ரொம்ப குளிரு, உடம்பு கை கால் பயங்கரமா வலியா இருந்தது. சரி 2 நாளா பிரேயரும் அட்டெண்ட் பண்ண முடியல. அட்லீஸ்ட் இன்னைக்கு நான் என்னால பண்ண முடியுமா அப்படின்றதே ஒரு யோசனையா இருந்தது. பட் காட்ஸ் கிரேஸ் எப்படியோ என்ன வந்து இன்னைக்கு மீட்டிங் அட்டெண்ட் பண்ண வச்சுட்டாரு. இதுவே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. So I give all glory and praise to God. Thank you, brother. Amen and amen. Glory be to God. Thank you, sister, for sharing this testimony. Because today God is going to talk to us in a different world, in a different way. இன்று கர்த்தர் பேசக்கூடிய ஒரு காரியம், ஒரு வார்த்தை மிகவும் தெளிவாக வித்தியாசமாக இருக்க போகிறது. It is a word for all of us. Really a word for all of us. நிச்சயமாக இந்த வார்த்தை நம்ம அனைவருக்கும் கர்த்தர் கொடுக்க போகிறார். இன்னும் சிரமமாக இருக்கும். I could really feel that there's a kind of a weakness is being there in everyone. I really could feel all the emptiness and all the weakness that what we have, it's going to change tonight. நிச்சயமாக இருக்கிற அனைத்து ஒரு காலியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு எண்ணங்களையும், வெறுமையா இருக்கக்கூடிய ஒரு எண்ணங்களையும், அது மட்டும் இல்லாமல் கொஞ்சம் பலவீனமா இருக்கிற எண்ணங்களையும் மாற்ற போகிறார் வார்த்தை கொண்டு. Because truly speaking, even I am weak. That is what I wanted to say. Please pray for Deliverance Ministry and Deliverance Prayer House and people in Deliverance Ministry too. Because the reason is, when we happen to pray for others, Satan is coming to swallow us. But we have a true God, serving God, and God is going to help us. So we're going to pray for each other and we're going to be along with God more and more closer. Thank you, sister, for sharing this wonderful testimony. Any more testimonies to glorify God? Any more testimonies? Glory be to God. Hallelujah. Okay, let's sing a song to glorify God. Get the word of God. ஒரு சிறிய பாடலை பாடி நாம் தேவனுடைய செய்திக்கு நாம் கடந்து செல்வோம். Beautiful Savior, glorious Lord, Emmanuel, God is with us, blessed Redeemer, living Word. Jesus, name above all names, beautiful Savior, glorious Lord, Emmanuel, God is with us, blessed Redeemer, living Word. Amen. Glory be to God. Hallelujah. Let's close our eyes for a minute and look unto God. Lord, whatever the weakness that we have, whatever the emptiness that we have, Lord, you know it. And you're going to talk to us, and you're going to nail your words in our heart and our mind so that we cling onto it. Lord, those nails are going to be there where it is going to give a change in our life. The words that you're going to talk to us, and the words that you're going to make us read, and the words that we're going to meditate
Lord, everything is going to explain us about you and your love and how we need to live when closer to your faith. We give you all the glory in Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. நிச்சயமாகவே இப்போ ஒரு நல்ல நாளிலே உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதிலே நாங்கள் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறோம். November 24th, we celebrated suppose Christmas, and from that day we've been regularly on and off we've been doing little carols. November 25 ஆராதனை ஒரு சப்போஸ் கிறிஸ்மஸ் ஆராதனை இருந்து அதுல இருந்து தொடர்ச்சியாக ஒரு நாட்கள் கிறிஸ்மஸ் பாடல்களை பாடினோம். Today is going to be today was an Advent Sunday, so we were singing more of carols to glorify God about His birth coming. இந்த நாள் அட்வென்ட் ஒரு நாளா இருக்கிறதுனாலே அவரை துதிக்க மகிமைப்படுத்த சில கிறிஸ்மஸ் பாடல்களை நாம் பாட வேண்டியதாக இருந்தது. Because God wants us to sing and glorify Him about His wonderful glory. நிச்சயமாக அவருடைய துதியை நாம் பாடுவது ஒரு பெரிய ஒரு காரியமாக இருக்கிறது. Today God is going to talk to us because throughout this week and throughout this month that we've been undergoing a lot of stress, a lot of pressure, a lot of things which is worrying us, a lot of things which makes us unhappy, and including the climatic situation, the personal life, the family life, the official work, and physical body. Everything happened to toss us a little more. இந்த நாட்களில் மொத்தமாக நம்முடைய உடம்புகள், சரீரங்கள், வேலைகள், பலுகள், காரணங்கள் இல்லாத ஒரு சண்டை சச்சரவுகள், நிம்மதி இல்லாமல் சந்தோஷம் இல்லாத ஒரு காரியங்களை நாம் பார்த்துக்கொண்டிருக்கிறோம். But today God is saying, we have a God whose name is Emmanuel. நமக்கு ஆண்டவர் ஒரு பெரிய ஒரு விஷயத்தை புரிய வைக்கிறார். அவர் இம்மானுவேல் என்று. Emmanuel means God is with us. இம்மானுவேல் என்பது தேவன் நம்மோடு இருக்கிறார் என்பதை அவர் குறித்து காட்டுகிறார். And God is so good. He is so good and He is always good. நிச்சயமாக கர்த்தர் நல்லதா இருக்கிறார். அவர் இன்று மட்டுமல்ல எப்பொழுதும் நல்லதாக இருக்கிறார். Please read this and glorify God. This is a total different reading what you read. இது முற்றிலும் மாறுபட்ட ஒரு வேத பாடம். Please read for the glory of God. Anyone from your family can read and get the God's blessing. Isaiah chapter 9 verse 6 to 7. ஏசாயா புத்தகம் 9 அதிகாரம் 6 முதல் 7 வசனம். Please read it. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the mighty God, the everlasting Father, the Prince of Peace. Of the increase of his government and peace there shall be no end, upon the throne of David and upon his kingdom, to order it and to establish it with the judgment and with justice from henceforth even forever. The zeal of the Lord of hosts will perform this. Amen. Amen. May God bless you, Michelle, and may God bless your family abundantly, and may God bless all those who've been hearing it. நிச்சயமாக கர்த்தர் இந்த குடும்பத்தை ஆசீர்வாத மகளை ஆசீர்வதிப்பார். இதை கேட்டுக்கொண்டு யாரும் ஆசீர்வதிப்பார். It is truly, if we can see, after the storm, you can see a clear sky. After the cyclone, everything gets done and everything is over. You can see a clear sky, a clear climate, a clear situation happening on. நிச்சயமாக ஒரு புயலுக்கு பின்பு ஒரு பெரிய ஒரு பெருங்காட்சிக்கு பின்பு ஒரு அமைதியாக இருக்கும். இதே போலதான் ஆண்டவர் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே இந்த காரியத்தை ஞாபகப்படுத்துகிறார். God is reminding of these days. Because the reason is all those pain that we've been carrying on, all those struggles, and all those obstacles and all those things which makes us weak, everything is going to turn out. நிச்சயமாக நம்மளை பலவீனப்படுத்துகிற, நம்மளை துக்கப்படுத்துகிற, கஷ்டப்படுத்துகிற, வியாதிப்படுத்துகிற, நம்மளை நெருக்குகிற அனைத்து வகையான பிரச்சனை தரப்போகுது. Because God talks about it in the Bible. நிச்சயமாக கர்த்தரை வேதாகமத்திலே பேசுகிற காரியத்தை நாம் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம். You can see when Noah and his family happened to come out of the ark, you can see everything. The earth was still, the earth was clear, and earth was so new, and it is something where it is been given as a blessing to Noah and his family alone. Noah பேழையை விட்டு வந்த பிறகு அவனும் அவருடைய மக்கள் வெளியே வந்தபோது தேவன் இந்த உலகத்தை அவர் தண்ணி எல்லாம் பற்றி ஒரு புது உலகமாக நோவாவுக்கு குடும்பத்திற்கு கொடுத்திருந்தார். This is how God is going to give this new month in our hands in a very precious way. நிச்சயமாக தேவன் நம்முடைய வாழ்க்கையை இந்த ஒரு புதிய மாதத்துக்குள் நாம் அதிகரித்து வைக்கும் போது ஒரு ஆசீர்வாதமான மாதமாக மாற்றப் போகிறார். Those who believe it, just say hallelujah. நம்புகிறவர்கள் எல்லாம் சொல்லுங்க hallelujah,
Hallelujah. Hallelujah. காரணம் கர்த்தர் இதை நமக்கு எடுத்து கொடுத்திருக்கிறார். If you can see, we could have been dead like others who've been dying all these months. We could hear only the news. மற்றவர்கள் போல நாம் சாகாமல் பிழைக்கும்படி ஆண்டு பேசியிருக்கிறார். இந்த மாதங்கள் முழுவதும் நாம் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம். All these months we've been listening only to the funerals and death about and all those people who demise and their demise. இந்த நாட்களில் நாம் கேட்டுக்கொண்டிருக்க காரணங்கள் எல்லாம் விஷயங்கள் எல்லாம் நீங்க பார்க்கும்போது முற்றிலுமாக நாம் ஒரு மரணத்தை பற்றியும் மற்ற காரணத்தை பற்றி கேட்டுக்கொண்டிருந்தோம். ஆனால் தேவன் நமக்கு பிரத்யேகமாக இந்த ஒரு புதிய மாதத்தை நமக்கு கொடுத்திருக்கார். We've been blessed to cross this month and we're going to get into a new month, and after the month we're going to get into a new year. நிச்சயமாக இந்த நாங்கள் முடித்திருக்கிறோம். ஒரு புதிய மாதம் நாம் காடுக்கு வைக்க போகிறோம். ஒரு புதிய மாதத்தை முடித்து ஒரு புதிய வருடத்துக்கு நாம் காடுக்கு வைக்க போறோம். இது ஆசீர்வாதமான காரியம். நமக்கு ஒரு பாலகன் பிறந்தார், நமக்கு ஒரு குமாரன் கொடுக்கப்பட்டார். கர்த்தத்துவம் அவர் தோளின் மேல் இருக்கும். அவர் நாமம் அதிசயமானவர், ஆலோசனை கர்த்தா, வல்லமையுள்ள தேவன், நித்திய பிதா, சமாதான பிரபு எனப்படும். தாவீதின் சிங்காசனத்தையும் அவருடைய ராஜ்யத்தையும் அவர் திடப்படுத்தி அது இதுமேற்கொண்டு என்ன நிற்கும் நியாயத்தினாலும் நீதியாக நிலைப்படுத்தும்படிக்கு அவருடைய கர்த்தத்துவத்தின் பெருக்கத்திற்கும் அதன் சமாதானத்திற்கும் முடிவில்லை. செயலின் கர்த்தருடைய வைராக்கியங்களை செய்யும். The wonderful verse that we can read in the book of Isaiah, chapter 9, verse 6 to 7, because it is something that God is giving a kind of a solution, a solvent, and a solace, and the comfort level of words where it talks about faith in God. ஒரு நிச்சயமான ஒரு ஆசீர்வாதமான ஒரு வார்த்தையில் ஆண்டு கூறிக்கொண்டிருக்கிறார். இது ஒரு விசுவாசத்தின் அடிப்படையாக நாம் பார்க்க வேண்டும். நமக்கு ஒரு பாலகன் பிறந்தார். For unto us a child is born, because we all know that great God happened to be in this world. He came in this world as a small baby, the son of God, to deliver us. நமக்கு நிச்சயமாக இந்த தேவன் பூமியிலே வந்து நம்முடைய எல்லா துயரத்தையும் போக்குவதற்கு நமக்கு தெரியும். நமக்கு ஒரு குமாரன் கொடுக்கப்பட்டார். For us unto a son is given. அவர் தோள்களின் மேல் கர்த்தத்துவம், the government shall be upon his shoulder. We are not going to get scared of whoever anything, because he's going to govern us. He's going to do everything for us. அவர் நிச்சயமாக வாழ்க்கை அர்த்தம் செய்கிற தேவனாக இருக்கிறார். அவர் நாமம் அதிசயமானவர். His name shall be called wonderful, because it is not something so normal. Whatever that he does in our life, it is so wonderful. நிச்சயமாக அவர் செய்யக்கூடிய அனைத்து காரியங்களும் அது ரொம்ப அதிசயமா இருக்கிறது. நாம் அதிசயமா இருக்கிறது. ஆலோசனை கர்த்தா, when we are totally down, he happens to be a good counselor for us. He happens to give good words from the Bible. He comes and solves our issues. நல்ல வார்த்தைகளை கொண்டு செய்திகள் மூலமாகவும் பாடல்கள் மூலமாகவும் வசன மூலமாக பேசிக் கொண்டிருக்கிறதை நாம் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம். முக்கியமாக இவர்கள் மூலமாக ஆலோசனை கொடுக்கிறதை நாம் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம். God has been giving a wonderful counsel for us in all the way of forms of reading the Bible, or praying, or listening to a sermon, or glorifying God. Anything, God has been counseling us. வல்லமையுள்ள தேவன், நித்திய பிதா, சமாதான பிரபு எனப்படும். The mighty God, the everlasting Father, the Prince of Peace. So you need not worry about your peace is going to lose. You are going to have a problem. Or you're going to die, because you have an everlasting Father, you will not die. And you have a Prince of Peace, he's going to give all the peace to you. He's a mighty God. He's going to solve all those problems in your life. நிச்சயமாக ஒரு வல்லமுள்ள தேவனாக இருக்கிறபடினால், பராக்கிரமுள்ள தேவனாக இருக்கிறபடினால் நம்ம வாழ்க்கையில அனைத்து காரியங்களையும் அவர் பார்த்துக் கொள்ள போகிறார். அவர் நிச்சயமாக நம்மோடு இருக்கிறார். நித்திய பிதாவாய் நம்மை கவனிக்க போகிறார். சமாதானத்தை உண்டு பண்ண தேவனாக சமாதானத்தை கொடுக்க போகிறார். தாவீதின் சிங்காசனத்தையும் அவருடைய ராஜ்யத்தையும் அவர் திடப்படுத்தி, on the increase of his government, and he shall be no end upon the throne of David. அது முதற்கொண்டு இன்றைக்கு நியாயத்தினால் நீங்கள் அனுப்பியிருக்கப்படுகிறது. Because all these days, only out of his justice, only out of his grace and mercy that we are giving, அவருடைய நீதியின்படியும் அவருடைய நியாயத்தின்படியும் இரக்கத்தின்படியும் அவருடைய மன உருக்கத்தின்படி நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற காரியத்தை நாம் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம். Because he has promised, as Emmanuel, God is with us. அவர் நிச்சயமாக இம்மானுவேல் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய தேவன் நம்மோடு இருக்கார் என்று கொடுக்க போகிறார் அப்படின்னு நாம் பார்க்கிறோம். Isaiah chapter 12, 2, please read it for the glory of God. Anyone, please, because these are all the new verses that we're going to read and get into a blessing from God. Isaiah புத்தகம் 12ஆம் அதிகாரம் 2வது வசனம். எடுக்கிறதுல வசனத்தை கேட்டுக்கொள்கிறேன். Anyone? Behold, God is my salvation. I will trust and not be afraid, for the Lord Jehovah is my strength and my song. He also is become my salvation. இதோ தேவனே என் இரட்சிப்பு, என் பயப்படாமல் நம்பிக்கையாயிருப்பேன். கர்த்தராகிய யெகோவா என் பெலனும் என்
கீதமானவர். இதோ தேவனே என் ரட்சிப்பு, நான் பயப்படாமல் நம்பிக்கையா இருப்பேன். கர்த்தராகிய யெகோவா என் பலனும் என் கீதமுமானவர், அவரே எனக்கு ரட்சிப்புமானவர். Behold, God is my salvation. I will trust and not be afraid, for the Lord Jehovah is my strength and my song. He also is become my salvation. எவ்வளவு அருமையான வசனம். இந்த மாதத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாருக்கும் எல்லா வகையான நெருக்கடிகள் இருக்கும். காரணம், அடுத்த மாதம் ஒரு ஆசீர்வாதமான மாதம் இருக்க போறால் இந்த மாதத்தினுடைய ஒரு சில சூழ்நிலைகளை பிசாசு மாற்றி நம்ம காட்டுவாங்க. Satan will show another kind of ray of light, another kind of mirror or shadow, just to fool us, showing that he's going to take our life. But here, God is going to be giving a blessing month for the next month, as well as God is being blessing this month too. The verse says, behold, God is my salvation. Not any man, not any woman, or not anyone is going to come and do it. God is going to give our salvation from him. I will trust and I will not be afraid. நிச்சயமாக நான் நம்புவேன், அவர் விசுவாசிப்பேன். For the Lord Jehovah is my strength and my song. என்னுடைய பாடலும் அவர், என்னுடைய கீதமும் அவர், என்னுடைய யெகோவா இருக்கிற தேவன் அவரே இருக்கிறார். He also will become a salvation. ரட்சிப்புமானவர். இதோ என் தேவனே என் ரட்சிப்பு, நான் பயப்படாமல் நம்பிக்கையா இருப்பேன். கர்த்தராகிய யெகோவா என் பலனும் என் கீதமுமானவர், அவர் ரட்சிப்புமானவர். Many times, sometimes we are scared about the climate. Sometimes we are scared about our situation. Sometimes we are scared about our future. But the word of God is so same from the beginning till now. சில நேரங்கள் நாம் பயப்படக்கூடிய நேரங்கள் இருக்கும்போது, கலக்கமடைகிற நேரங்கள் இருக்கும் பொழுது, ஆண்டவருடைய வார்த்தைகள் அன்றும் இன்றும் என்றும் மாறாத ஒரு வார்த்தையாக இருக்கிறதால் அந்த வசனத்தை விசுவாசித்து நாம் ஜெபிக்கும் போது நாம் பெற்றுக்கொள்வோம். When we believe in the real word of God, we have to say, my Lord Jehovah, my God, you are my strength and my song, and you're going to become my salvation. And from you the salvation comes. And God, the salvation, please help me out, because I trust in you. I'm not going to get scared of where God is going to come down and listen to your prayers, sort all those things, and he's going to make those Satan flee from wherever he is in your life. Amen. If you believe it, just say an amen along with me. நிச்சயமாக உங்கள் வாழ்க்கையில சாத்தான் எந்த வகையில இருந்தாலும், ஒளிந்து கொண்டிருந்தாலும், தேவன் இறங்கி அந்த சாத்தான் என்பது ஓடுவதற்கு காரணம், அவர் நம்முடைய ரட்சிப்பும் நம்முடைய கீதமாக அவர் நம்முடைய பலமா இருக்கார். அவருக்கு ரட்சிப்பு வரும். நான் பயப்பட வேண்டியதில்லை, நான் நம்பிக்கையா இருக்க ஒரு காரியத்தை நான் பார்க்க வேண்டும். காரணம், வேத வசனம் அன்றும் இன்றும் என்றும் மாறாத வேத வசனமா இருக்கிறது அவருடைய வார்த்தை. The word is not changed, have not changed for so far, and is not going to change forever, because his words are so true and genuine. He is a mighty miraculous God. அவர் வல்லமையுள்ள பராக்கிரம் உள்ள தேவனா இருக்கிறதுனால் அவருடைய வார்த்தை நான் நம்புவோம். படியா நாம் இருக்கோம். சங்கீதங்கள் புஸ்தகம் 46வது அதிகாரம் 7வது வசனம். Psalm chapter 46 verse 7. Please read. It's a very small verse. Please read and get the glory of blessings to you and your family. இந்த வசனங்களை வாசித்து ஆசீர்வாதம் பெற்றுக்கொள்ளுமாறு என்று அழைக்கிறேன். Eric, do you want to read the small verse, Eric? Eric, Alan, Joseph, Jeffrey, you want to read the small verse? Okay, anyone wants to read it? The glory of God, please. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our refuge. சேனைகளின் கர்த்தர் நம்மோடு இருக்கிறார். யாக்கோபின் தேவன் நமக்கு உயர்ந்த அடைக்கலமானவர். One thing I would like to share with you, if you happen to see the greatest wall, the greatest king goes in front before his army to make sure that he is not scared of the enemy. He would be a greater king, a big king, a successful a conqueror, whomever he is. But the king goes in front of the army just to show the entire the battalion behind the army that he is not scared of the enemy. And that gives a big boost for the army to come forward to fight with the enemies. ஒரு சேனைகளில் நடத்தி செல்கிற ஒரு ராஜாவை பார்க்கும்போது இந்த ராஜா கொஞ்சம் கூட பயப்படாமல் அந்த சேனை நடத்தி செல்கிற காட்சி நான் பார்த்துக் கொண்டிருக்கோம். காரணம், இந்த ராஜா பயந்தார் என்றால் பின்னால் இருக்கிற அவருடைய மொத்த அந்த என்ன சொல்லக்கூடிய ராணுவம் பயந்து விடும். அதனால அந்த ராணுவத்துக்கு ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு ஒத்துழைப்பு கொடுக்கறதுக்கு இந்த ராஜா முன்னெடுத்து செல்வார், கம்பீரமா நடந்து செல்வார். எதிரிகளை பற்றி கொஞ்சம் கூட கவலைப்படாத. இதை பார்க்கும்போது அந்த ராணுவ வீரர்களும் கம்பீரத்தோட ரொம்ப முன்னோக்கி நடந்து போவாங்க வெற்றியை நோக்கி. காரணம், அவர்கள் ராஜா முன்னெடுத்துகிறார். For us, God is walking as a great king in front of us to solve our problems. நிச்சயமாக தேவன் ஒரு பெரிய ஒரு ராஜாங்கராய் நமக்கு முன்பாக நடந்து போகிறார். அவருக்கு பின்பாக நாம் போகிறோம். அவர் பயப்பட போவதில்லை. காரணம், இது அவருடைய போர். அவர் ஜெயிக்க போகிறார். நாம் அவரோடு இருந்து நிச்சயம் நாம்
சொல்லிக் கொள்ள போகிறோம். And we're going to go along with God who's going to fight for us, and He's going to win the battle, and only that victory we can rejoice with Him because He is fighting our battle. சேனைகளின் கர்த்தர் நம்மோடு இருக்கிறார். யாக்கோபின் தேவன் நமக்கு உயர்ந்த அடைக்கலமானது. The Lord of course is with us. The God of Jacob is our refuge. If you can see, the same God happens to mention the word over here in the gospel books that His name is Emmanuel. God is along with us. இதே தேவன் புதிய ஏற்பாட்டிலே நீங்கள் வாசிக்கிற சுவிசேஷங்களை வாசிக்கும் பொழுது இம்மானுவேல் என்ற பெயருக்கும் தேவன் நம்மோடு இருக்கார். Lord of hosts with us. சேனைகளின் கர்த்தர் நம்மோடு இருக்கார். The God in different names, but the same God is being along with us from the beginning to the end. நிச்சயமாக ஆரம்பத்திலிருந்து இறுதி வரை பல பேர் பல பரிணாமங்களை கொண்டிருக்கிற நம்முடைய தேவன் நம்மோடு கொண்டிருக்கிறார். நமக்கு தோல்வி இல்லை. தோல்வி என்பது நம் வாழ்க்கையிலே இல்லை. There's not going to be any kind of defeat in our life because we're going to be the winners and the champions of life because God is along with us. நாம் வெற்றி பெற்றவர்களாய் நாம் முன்னேறி போக போகிறோம். தேவன் நம்மோடு கூடினார். 2 தீமோத்தேயுடைய புத்தகம் 4ஆம் அதிகாரம் 17ஆம் வசனம். 2 Timothy chapter 4 verse 17. கர்த்தரோ எனக்கு துணையாக நின்று என்னாலே பிரசங்கம் நிறைவேறுவதற்காகவும் புறஜாதியர் எல்லாரும் கேட்கிறதுக்காகவும் என்னை பலப்படுத்தினார். சிங்கத்தின் வாயிலிருந்தும் நான் ரட்சிக்கப்பட்டேன். Notwithstanding, the Lord stood with me and strengthened me that by me, that the preaching might be fully known, that all the Gentiles might hear, and I was delivered out of the mouth of the lion. So this is the truth. God said, the greatest thing, a lion is much more 3 or 4 times bigger than a human. But here the word says that I was delivered out of the mouth of the lion. ஒரு சிங்கம் மனிதனை விட பல மடங்கு பெரிதா இருக்கும். ஆனாலும் அந்த சிங்கத்தினுடைய வாயில் ரட்சிக்கப்பட்டேன் என்று இந்த வசனத்தை பார்க்கும்போது தேவன் எந்த அளவுக்கு ஒரு பெரியதா இருக்கார். You can see it is not easy to go and tear a lion apart. ஒரு சிங்கத்தை கிழித்து போடக்கூடிய ஒரு பலன் ஒரு சாதாரண மனுஷனுக்கு கிடையாது. ஆனால் சிம்சோன் செய்தார். Samson happened to do that because God was along with him. The same God is going to be along with us. நிச்சயமாக அந்த சிம்சோன்றதே நம்மோடு இருக்க போறாரு. கர்த்தரே எனக்கு துணையாக நின்று, please read along with me. கர்த்தரே எனக்கு துணையாக நின்று என்னாலே பிரசங்கம் நிறைவேறுவதற்காகவும் புறஜாதிகளாகவும் கேட்பதற்காகவும் என்னை பலப்படுத்தினார். சிங்கத்தின் வாயிலிருந்தும் நான் ரட்சிக்கப்பட்டேன். Now, notwithstanding, please read along with me and with faith say that to God. Notwithstanding, the Lord stood with me and strengthened me, that by me the preaching might be fully known, that all the Gentiles might hear, and I was delivered out of the mouth of the lion. நிச்சயமாக இந்த இருக்கிற இந்த பிரச்சனைகளுடைய ஒரு பெரிய குணமாக இருக்கு. இந்த சிங்கத்தின் வாயிலிருந்து நீங்கள் ரட்சிக்கப்பட போகிறீர்கள். இந்த பால சிங்கத்தின் வாயிலிருந்து ரட்சிக்கப்பட போகிறீர்கள். பிசாசனுடைய ஒரு கோரத்தான ரட்சிக்கப்பட போகிறீர்கள். It is truly you're going to be saved and you're going to be purely protected by God because you serve a true God, and not only the lion, the greatest lion and the beast you're going to be delivered because you are serving the true God and the God loves you so much and He happens to take you as your own child. அவர் உங்களை பிள்ளையை எடுத்துக்கொண்டிருந்தாலே நீங்கள் கேட்டதை உங்களுக்கு செய்யக்கூடிய தேவனா இருக்கிறார். விசுவாசத்தினாலே நீங்கள் எதை கேட்கிறீர்களோ அதை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்வீர்கள். What doubt? If you have asked that in faith, it shall be given to you. This is what the word of God says. 2 Timothy chapter 1 verse 7. 2 Timothy புத்தகம் 1ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனம். தேவன் நமக்கு பயமுள்ள ஆவியை கொடாமல் பலமும் அன்பும் தெளிந்த புத்தியுள்ள ஆவியை கொடுத்திருக்கிறார். For God hath not given us a spirit of fear, but a power of love and of a sound mind. Many times we're scared. The cyclone is going to do something to us. We'll not be able to live. We'll not be able to get food. We'll not be able to go out. There's water surrounded. The electricity is cut. The internet is not there. And what are we going to do? Many scared things going to come. Financial problems. What are we going to do for this Christmas season? And how is it we going to do? My God is a great God who can do that much more to you in your life. Amen. You believe and say amen along with me. என்னுடைய தேவன் நிச்சயமாக உங்கள் வாழ்க்கையிலே பெரிய காரியங்களை செய்ய தேவையானால் அவர் உங்கள் வாழ்க்கையிலே உங்களுக்கு தேவையான காரியங்களை செய்து கொண்டிருக்கார், செய்ய போகிறார், நிச்சயமாக செய்து கொடுப்பார். விசுவாசிகள் ஆம் என்றும் ஆமென் என்றும் அல்லேலூயா என்றும் சொல்லும்படியாக கேட்டுக்கொள்கிறேன். ஆமென், அல்லேலூயா. Because it is not something that we are just blindly believing. நிச்சயமாக கண்டுபிடிக்கும் நம்மள நாம் வசனத்தின்படியே நாம் வாக்குத்தத்தத்தின்படியே நாம் நம்பிக்கொண்டிருக்கோம். We believe in the word, we believe in God, we believe in faith, in all those verses what God has given. He has promised in every word of the Bible, in every corner we read, He has poured His promise to us. நிச்சயமாக வேதாகமத்தினுடைய எல்லா எல்லைகளும் பார்க்கும்போது அவர் ஒரு இடத்திலையும் அவருடைய சத்தியத்தை நினைவு கொண்டு கொண்டிருக்கிறார். அவர் சத்தியத்தை நமக்கு காட்டிக் கொண்டிருக்கிறார். நான் நோடு இருக்கிறேன் மகளே மகன் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார். And we need not be scared about the worldly
scare and fear what sin is going to give to us. நிச்சயமாக எந்த ஒரு பயத்திற்கோ எந்த ஒரு கஷ்டத்திற்கோ நம்ம ஆளாகிறது எச்சரிக்கை இருக்க வேண்டும். ஏனால் இது எல்லா பிசாசாக கொடுக்கப்படுவது கர்த்தர் பிசாசை ஓடி செய்ய போகிறார். Amen. Hallelujah. God is going to make the Satan run. 2 weeks before, I was talking to an old mother, and she was telling to me, ஐயா கோச்சிக்காதீங்க, துணி எடுத்தா சாத்தான் ஓட போனீங்க, அவனுக்கு வந்து சாவு அடிக்கிறது. An old mother said, as she was talking to me 2 weeks ago, she said, do not fear or scare my son, because the reason is, when you happen to say the praise, Satan is going to run, and God is going to ring the bell for Satan, because it's going to be a bell of death for him. He will not come interfere, because this is what the belief, the faith that God happened to do in our life, and the same God is doing in our life. நிச்சயமாக அவர்கள் வாழ்க்கையிலே இதை செய்து கொண்டிருக்கிற ஆண்டவர் செய்த ஆண்டவர் அவர் வாழ்க்கை செய்வார் என்று விசுவாசத்தின் அடிப்படையில் நீங்கள் நம்ப முடியாது. உங்களுக்கு கேட்டுக்கொள்கிறேன். Romans chapter 8 verse 6. ரோமருடைய புத்தகம் 8ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் வசனம். மாம்ச சிந்தை மரணம், ஆவியின் சிந்தையில் ஜீவனும் சமாதானம். For to be carnally minded in death, but to be spiritually minded in life and peace. To be very frank, before 8 o'clock, before the service could start, I was having a little kind of a little kind of a pressure was there on my shoulder, and it was putting me down. But as I was just doing the work for the God and putting all this work, God was talking to me, and I could feel all those problems just fleeing away from me. It has been removed, it has been torn, it has been thrown away, it has been flying away from me. இந்த மாலை வேளையிலே 8 மணிக்கு ஆரம்பிக்கும் முன்பதாக இந்த வசனங்களை போடுவதற்கு முன்பதாக ஒரு அழுத்தம், ஒரு வகையான ஒரு பிரஷர் என்னுடைய தோல்வியில் இருந்தது. ஆண்டவர் நான் பேசிக்கொண்டிருக்கும் போது, ஆண்டு கொடுக்கிற வாசனம் பேசிக்கொண்டிருக்கும் போது, ஆண்டவர் என்னோட பேசும்பொழுது, இந்த வார்த்தையை நான் படிக்கும் பொழுது என்னுடைய பிரச்சனைகள், என்னுடைய சிந்தனைகள் எல்லாம் ஓடி போனது காரணம் என்னுடைய சிந்தனை ஆண்டு நோக்கி இருந்தது காரணம் ஆண்டவரோட பேசிக்கொண்டிருந்தார். This word is so promised word that God has given us. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. உங்கள் வாழ்க்கையில் நிச்சயமாக ஒரு சமாதானமும் ஒரு ஜீவனும் உங்கள் வாழ்க்கையில் இருக்க வேண்டும் என்றால், இந்த மாம்ச சிந்தைக்குண்டான எண்ணங்கள் எல்லாம் தூக்கி போடுற காரணம் இது மரணத்தினுடைய அடையாளமா இருக்கிறது. ஆவியின் சிந்தையும் ஜீவனும் சொல்லிக்கொண்டிருக்காங்க. Today, whatever might be your situation, you have crossed one cyclone and another cyclone is going to come. Nothing is going to move, nothing is going to shake you. In real life, the pressures, the problems are going to come into your life like a cyclone. Nothing is going to shake and because you're going to remove all those, you're going to eradicate all those in the name of Jesus. Amen. Hallelujah. உங்கள் வாழ்க்கையில் வந்து கொண்டிருக்கிற பிரச்சனைகள், உங்கள் வாழ்க்கையில வரப்போற பிரச்சனைகள், எப்படி ஒரு புயல் வந்து போனதோ இன்னொரு புயல் வரப்போகிறோம், இதே போன்ற புயல்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில வரலாம். ஆனால் உங்கள் நித்தியரை கொடுக்கிறார். அவர் உங்களுக்கு சுகத்தை கொடுக்க போகிறார், விருது கொடுக்க போகிறார், சுகத்தை கொடுக்க போகிறார், சமாதானத்தை கொடுக்க போகிறார். இதை நீங்கள் மேற்கொள்ள போறீர்கள். இது என்னுடைய வசனம். This is the word of God, and God still reminds saying that He is Emmanuel, God is with us. நிச்சயமாக சொல்லக்கூடிய வசனம், நான் இம்மானுவேலா இருக்கிறேன், நான் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன். He's been promising that in several places, and today God is talking to us with those verses. வேதாகமத்தில் எல்லா இடங்களிலும் வசனத்தை குறித்து அவர் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார், நம்மோடு இருப்பதை குறித்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். இப்போ பல வருஷங்களை படித்திருந்தாலும் இன்று தேவன் நம்மோடு செய்து கொடுக்கிறார் ஒரு உடன்படிக்கை. நான் உன்னோடு இருக்கிறேன் மகனே மகளே என்று சொல்கிற ஒரு காரியத்தை நாம் மாற்றிக் கொடுத்தோம். And today, God is starting this Advent by saying that He's going to be along with us whatever comes. Amen. நிச்சயமாக இந்த அட்வென்ட் நாளிலே கர்த்தர் நம்மோடு பேசிக் கொடுக்கிறது ஒரு பெரிய ஒரு காரியம். நம்மோடு இருக்க போகிறேன், நம்மை பாதுகாக்க போகிறேன் என்று சொல்லியிருக்கிறார். Let's close our eyes and let's pray and let's look unto God with faith. I call upon Sister Mary Manohar to come forward and pray the closing prayer with faith that God is along with us. நிச்சயமாக கர்த்தர் தேவனோடு இருக்கிறார் என்பதை உணர்ந்து நாம் அனைவரும் அழைத்து பார்க்க போகிறோம். அது மத்தியில் இருக்கிற சகோதரி மேரி மனோகர் அவர்கள் முன் வந்து விசுவாசனாலே இந்த முடிவு ஜெபத்தை எழுதப்பார்கள் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன். ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே, ஸ்தோத்தரிக்கிறேன், ஸ்தோத்தரிக்கிறேன், துதிக்கிறேன், துதிக்கிறேன். சேனைகளின் கர்த்தரே, நீர் பரிசுத்தர், பரிசுத்தர். அப்பா, பல கோடி தூதர்களின் துணிகளின் மத்தியில நீங்க வாசம் செய்கிறீங்க சுவாமி. இந்த நேரத்துல கூட ஆண்டவரே எங்கள் மத்தியில நீங்கள் வாசம் செய்ததுக்காக ஸ்தோத்தரிக்கிறேன். இசராஜா, நம்பிக்கையும் தைரியத்தையும் ஆண்டவரே நீர் இன்றைக்கு எங்களுக்கு ஊட்டினதற்காக ஸ்தோத்தரிக்கிறேன். அப்பா, எங்கள் இருதயங்களுக்கு ஆண்டவரே ஒரு புதிய பலனை தந்திருக்கிறீர் ஆண்டவரே, அதற்காக ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் தேவனே. ராஜா,
உண்மை உயர்த்திக்கிறோம் ஏசப்பா. உடைய நாமத்தை தகப்பனே நாங்கள் உயர்த்திக்கிறோம் ஆண்டவரே, நாங்கள் மகிமைப்படுத்துகிறோம் ஏசு சுவாமி. ஆண்டவரே எங்களை தாழ்த்துகிறோம் தகப்பனே, எங்களை அர்ப்பணிக்கிறோம் ஏசப்பா. ஐயா நீர் எங்களுக்காக வைத்திருக்கிறதான எல்லா விதமான ஆண்டவரே ஆலோசனைகளுக்காகவும் நல்ல திட்டங்களுக்காகவும் தகப்பனே உங்களுடைய சித்தத்துகளுக்காகவும் ஆண்டவரே நாங்கள் அடிபணிக்கிறோம் ஏசு சுவாமி. எங்களை முழுவதுமாய் அதற்கு ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஏசப்பா. ஐயா இதோ சுவாமி இந்த நாட்களிலே கூட ஆண்டவரே இரக்கத்தின் நிமித்தம் நீர் எங்களை வழிநடத்தி கொண்டு இருப்பதுக்காக ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் ஆண்டவரே. இதோ சுவாமி அநேகர் இந்த நேரத்தில் எல்லா வீட்டிலும் ஆண்டவரே நீர் இதோ சுவாமி தெரிந்து கொண்ட ஆண்டவரே சிறு கூட்டத்தாரே ஆண்டவரே இந்த நேரத்திலே அப்பா நீர் எங்களிடத்துல பேசினதற்காக ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். நீர் தெரிந்து கொண்டீர் அதற்காக ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் ஏசு சுவாமி. தகப்பன் இதோ சுவாமி இந்த நேரத்துல கூட பிரதர் எங்களிடத்துல ஆண்டவரே எவ்வளவு வல்லமையா ஆண்டவரே வார்த்தையை ஆண்டவரே எங்களுக்கு டெலிவரி செய்திருக்கிறார் ஏசப்பா. அவருக்கு இருக்கிறதான எல்லா விதமான ஆண்டவரே எந்த அந்த எல்லா விதமான திட்டங்களையும் ஆண்டவரே அவருடைய நினைவுகள் எல்லாவற்றையும் ஆண்டவர் நீர் அறிவீர் ஏசப்பா. அதன் பிரகாரம் நீர் அதை அவருக்கு அருள் செய்து தகப்பனே நீர் அவரை ஆசீர்வதிக்கும்படிக்கு ஜெபிக்கிறேன், அவரை கனப்படுத்தும்படிக்கு ஜெபிக்கிறேன் ஏசு சுவாமி. அப்பா வருகிற நாட்களில் ஏதோ சுவாமி நல்ல ஒரு சீசனல் நீங்க எங்களுக்கு தந்திருக்கீங்க ஏசப்பா. ஆண்டவரே ஏதோ சுவாமி கிறிஸ்துமஸ் சீசன் ஆண்டவரே அந்த 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 ஸ்பிரிட் ஆண்டவரை எல்லாருடைய உள்ளத்துல நீங்க விதைக்கும்படிக்கு ஜெபிக்கிறேன். இந்த கோவிட்னால யாரும் எங்கேயும் போய் பாட முடியாது சபா, கேரல்ஸ் நடக்குமான்னு கூட எங்களுக்கு தெரியல. ஆனாலும் ஆண்டவரே இந்த டெலிவரன்ஸ் மினிஸ்ட்ரி மூலியமா ஆண்டவரே இன்றைய தினத்திலிருந்தே பாட நீர் கிருபை செய்தீரே அதற்காக நன்றி ஆண்டவரே. வருகிற நாட்களிலே இயேசு சுவாமி அந்த மகிழ்ச்சியை நாங்கள் உணர எங்களுக்கு கிருபை பாராட்டுங்க இயேசப்பா. ஆண்டவரே யாருடைய இருதயத்திலுமே ஆண்டவரே அந்த மகிழ்ச்சி சோர்ந்து போகாதபடிக்கு நீங்க காத்துக்கொள்ளுங்க ஐயா. நீங்க இந்த உலகத்துக்கு வராம இருந்தா நாங்க இருளிலே இருந்து மறிந்து போயிருப்போம் ஏசுப்பா. ஆனாலும் ஆண்டவரே நீர் எங்களுக்காகவே இறங்கி வந்தீர் இயேசு சுவாமி. அப்பா ஏழ்மையான கோலத்தை எங்களுக்காக தரித்து கொண்டு நல்ல வாழ்க்கை நீங்க எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கீங்க இயேசு சுவாமி. அப்பா உங்களுடைய அன்பை நீர் எங்களுக்குள்ள வெளிப்படுத்திருக்கீங்க ஏசப்பா. அப்பா அந்த அன்பை நாங்கள் பின்பற்ற அநேகருக்கு இந்த அன்பை நாங்க பகிர்ந்து கொடுக்க உதவி செய்ய அநேகருக்கு அந்த அன்பு தெரியாததுனாலவே தகப்பனே பல காரியத்துல அவங்க விழறாங்க இயேசு சாமி. தகப்பனே எல்லா மனதுகளை நீங்க மாற்றி போடுங்க இயேசுப்பா. எல்லா ஆவிகளுக்கு பலனை தாங்க இயேசு சாமி. அப்ப சரீரத்துல இருக்கிறதான உபாமைகளும் ஆண்டவரே உபத்திரவங்களும் சோர்வுகளும் பலவீனங்களும் ஆண்டவரே வியாதிகளையும் நோய்களையும் ஆண்டவரே நீர் அகற்றி போடும்படிக்கு ஜெபிக்கிறேன் தகப்பனே. உடைய பிரசன்னத்தை நீர் தரும்படிக்கு ஜெபிக்கிறேன் ஐயா. நீர் ஒரு வார்த்தை சொல்லுங்க ஆண்டவரே, சுகம் கிடைக்கும் ஏசப்பா. ஆண்டவரே நன்றி 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 ராஜா. ஜீவனோடு நீர் எங்களை வைத்திருக்கிறீரே இசையா அதற்காக ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். பல அழிவுகள் ஆண்டவரே வந்தாலும் ஆண்டவரே இந்த வார்த்தை சொன்னது போல தகப்பனே நீர் எங்களை காத்து கொண்டீர் இசையா. ஐயா நீர் எங்களோடு இருக்கிறீர் ஆண்டவரே, நீர் எங்களை பார்த்து கொண்டு இருக்கிறீர் ஏசப்பா. நீர் எங்களை வழிநடத்தி கொண்டு இருக்கிறீர் ஏசு சுவாமி. எங்களுக்கு என்ன தேவை என்பதை நீங்க தருகிறீர் ஏசப்பா. இந்த நாளுக்கான ஆகாரத்தையும் ஆண்டவரே தண்ணீரையும் இருக்க இடமும் அணிந்து கொள்ள ஆண்டவரே உடையும் சுவாசிக்க காற்றும் ஆண்டவரே ஆண்டவரே எல்லாத்தையும் நீர் எங்களுக்கு தந்திருக்கிறீரே அப்பா. எங்களை நேசிக்க உறவுகளை நீர் தந்திருக்கிறீரே, ஆராதிக்க இந்த ஆராதனை நேரத்தையும் நீர் எங்களுக்கு தந்திருக்கிறீரே. ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. நன்றி 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 ராஜா. நன்றி தகப்பனே. சோர்வடைந்து ஆண்டவரே இருக்கிற நலிந்து போன ஜனங்களுக்காக நாங்க ஜெபிக்கிறோம். இந்த இந்த புயலினாலே ஏசப்பா பல குடும்பங்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது தகப்பனே. அந்த குடும்பத்திற்கெல்லாம் ஆண்டவரே நீங்க போய் சென்று அவர்களை நீர் தேற்றும்படிக்கு ஜெபிக்கிறேன். அவர்களுக்கு தேவையான காரியங்களை நீர் ப்ரொவைட் பண்ணி தரும்படிக்கு ஜெபிக்கிறேன் ஏசப்பா. ஆண்டவரே யாரிடத்துல அவர்கள் ஓடுவாங்க ஏசு சாமி? ஆண்டவரே நீங்க எல்லாத்தையும் பார்த்து கொண்டிருக்கீங்க இசையா. ஆண்டவரே நீர் தானேயா இந்த உலகத்தை எல்லாம் படிச்சு எல்லாத்துக்குமே ஒரு தீர்வை வைத்திருக்கீங்க ஏசு சாமி. ஆண்டவரே அந்த பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் நாங்க இப்பொழுதும் நோக்கி பார்க்கிறோம் ஏசப்பா. ஒரு விடுதலின் வாழ்வு அவங்களுக்கு தாங்க ஏசப்பா. அவங்க உபத்திரவங்க எல்லாவற்றையும் நீங்க மாற்றி போடுங்க ஏசப்பா. பழையபடியே அவங்க வாழ்க்கை அழகா இருக்க உதவி செய்யுங்க சாமி. தெரிந்து கொள்ளட்டும் ஆண்டவரே நீர் அவர்களோடு இருக்கிறீங்கன்றது அவங்க தெரிந்து கொள்ளட்டும். அநேகர் ஊழியக்காரர்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம் இந்த நாட்களிலே ஆண்டவரே. அவர்கள் சுயத்திலே விழுகிறவர்களாய் நாங்க காணப்படுகிறோம் ஏசப்பா. ஆவினாலே நிரம்பி ஆண்டவரே உண்மையாக ஆண்டவரை பிரசங்கிக்கிறது எத்தனை பேர் சுவாமி. தகப்பனே நன்றி ராஜா. எங்களுக்காக ஆண்டவரே நீங்க இருப்பதுக்காக ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். உம்முடைய பிள்ளைகளை நியமித்து இதோ சுவாமி அந்த ஷெப்பர்டிங்கான அந்த காரியத்தை நீர் அவங்க கையில பொறுப்பை ஒப்படைச்சிருக்கீங்க ஏசப்பா. ஆண்டவரே அது ஒரு நாளும் வீண் போகல சாமி. அவங்க நல்லபடியா தகப்பனே அவங்களுடைய ஷெப்பர்டிங் ஒர்க் அவங்க பார்த்துட்டு இருக்காங்க ஏசப்பா. அவங்களை நீங்க ஹானர் பண்ணுங்க ஏசப்பா. பிசாசு பல வகையில வந்து நிச்சயமா அவங்களை தொடுவான் ஏசப்பா. ஆனாலும் ஐயா நீங்க இருக்கீங்க ஆண்டவரே. யூ ஹேவ் நெவர் கிவன் ஹோப் ஆன் தெம் லார்ட்.
நீர் எல்லாவற்றையும் நீர் பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளுங்க. உங்களுடைய ரத்தத்துக்குள்ள அவர்களை மறைத்துக் கொள்ளுங்க ஏசப்பா. ஒரு அக்கினியின் செவரையும் மதிலையும் நீங்க எழுப்பி அவர்களை பாதுகாத்துக் கொள்ளும்படிக்கு ஜெபிக்கிறேன். பிரதியும் ஆண்டியும் ஆண்டவரே இந்த ஊழியத்திலே தாங்கி கொண்டிருக்கிறீர், அதற்கு ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் ஆண்டவரே. உம்முடைய சித்தம் நிறைவேறட்டும் தகப்பனே, உம்முடைய நோக்கம் நிறைவேறட்டும் தகப்பனே. அந்த நோக்கம் நிறைவேறுவதற்கு நீரே அழைக்கிறீர் ஆண்டவரே, நீங்க ப்ரொவைட் பண்றீங்க இயேசு சாமி. பலப்படுத்துங்க ராஜா, பலப்படுத்துங்க, உற்சாகப்படுத்துங்க இயேசு சுவாமி. அநேகர் கலந்து கொள்ள உதவி செய்யுங்க இயேசப்பா. இருதயங்களிலே பேசுங்க சாமி. அநேக உபத்திரவங்கள் உண்டு, ஆனாலும் மெஸ்ஸியா நீர் இருப்பதினால நாங்கள் ஜெயம் கொள்கிறோம் இயேசப்பா. அப்பா, ஜெயம் கொள்கின்ற கிறிஸ்துவால் எல்லாவற்றையும் செய்ய எனக்கு பலன் உண்டு. உடைய வசனம் சொல்வது போல இயேசப்பா, ஒவ்வொரு நாளும் உடைய பாதப்படியில வந்து அமர்ந்திருந்து உடைய சத்தத்தை கேட்க எங்களுக்கு கிருபை பாராட்டுங்க இயேசு சாமி. இந்த இரவு நேரத்தை நீர் எங்களுக்கு தயவாய் தந்ததுக்காய் தருகிறேன். எங்க குடும்பத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு நபரும் கருத்தை தருகிறேன் இயேசு சாமி. இந்த 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 ஃபெலோஷிப்ல கூட கலந்து கொண்ட ஒவ்வொருவருடைய பாதப்படியில நான் சமர்ப்பிக்கிறேன் இசையா. அவர்களோடு நீங்க தங்கியிருந்த அவர்கள் மன வாஞ்சைகள், தேவைகள் எல்லாவற்றையும் நீர் சந்தித்து தரும்படிக்கு ஜெபிக்கிறேன். குடும்பத்தில் இருக்கின்ற சிறுவர் முதல் கொண்டு பெரியோர்களை வரைக்கும் ஆண்டவர் நீங்க ஆசீர்வதிங்க இயேசப்பா. பலப்படுத்துங்க இயேசு சாமி. நம்பிக்கையை ஊட்டுங்க தகப்பனே. அப்பா, உமக்காக ஏதாவது செய்ய உதவி செய்யுங்க இயேசு சாமி. அப்பா, நாங்கள் இந்த நாட்களிலே ஆண்டவரை சோம்பேறிகளாய் உட்காராதபடிக்கு காத்துக்கொள்ளுங்க தகப்பனே. அப்பா, மறுபடியுமாய் சுவாமி நாளைக்கு சந்திக்கும் வரைக்கும் ஆண்டவருடைய கிருபை தங்கி இருக்கட்டும் உடைய பிள்ளைகளோடு. அப்பா, நீர் உடைய பிள்ளைகளை போஷித்து பராமரித்து பாதுகாத்து வழிநடத்தும்படிக்கு ஜெபிக்கிறேன். எல்லா துதி கன மகிமுடைய நாமத்துக்கு ஏறடிக்கிறோம். ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து மூலம் ஜெபம் கேளும் பிதாவே. ஆமென். Amen. Thank you, sister. May God bless you abundantly and take care of you and your family. And we're going to pray for you in our prayers. Thank you so much for making this prayer for all of us. Thank you so much. Let's say together, எல்லாம் சேர்ந்து சொல்லுவோம். என் ஆத்துமாவை கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளவனுடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவை கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless his holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits. Benediction. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அந்யோன்ய ஐக்கியமும் இந்த நாளிலே கலந்து கொண்ட ஒவ்வொரு குடும்பத்தோடு இருக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறேன். ஆமென். May God's perfect blessings and his peace and his protection to be with you and your family, everyone and your family. As you go out and come, God's protection will be there to you. நிச்சயமாக கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதம், உங்களுடைய சமாதானம், உங்களுடைய பாதுகாப்பு உங்கள் யாவருக்கும், உங்களுக்கும் உங்கள் குடும்பத்தாருக்கும் ஆண்டவர் வழங்குவாராக. நீங்கள் கோயிலும் விரைவில் காக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள். Thank you all for joining us tonight, and tomorrow we're going to praise God at the same time as one family. Thank you for joining. Good night. Thank you, brother. Good night. Good night, auntie. Thank you, sister. Thank you. Good night. Thank you, sir. Thank you, auntie. Good night. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you so much. Good night.